Hello, good morning, my dear friends. Let me start some of the very important key points in AP. Title I would like to give to this particular is Know About Me. Know About Me. Particularly, I am taken two important concepts as N and AN. Okay, let us come to this. First, we have a formula to find nth term of AP. That is, AN is equals to A plus N minus 1 into D. Here, four members are there. One is called A, which is the first term of AP, and D, common difference, and N, number of terms, and AN, nth term, or each and every term. AN, I already told in the last class, represents each and every term in AP. AN is not just not the last term. It is a representative of each and every term in AP. So, in order to understand, these two are very simple, A and D. Let me give some example. A6 is nothing but add 6 minus 1D to the first term. That means add 5D to the first term. A8 means add 8 minus 1D to the first term. That means 7D to the first term. Similarly, AN means add N minus 1D to the first term. That is the formula we got there. Okay. Here, four members are there. One is called A, D, N, and AN. ಸೊ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಅದೇನೆ. ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 4 ಜನದ ಸ್ವಭಾವನ, ನೇಚರ್ನ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ by utilizing or using this particular formula. So it is telling us to know regarding of itself. That is regarding of A, regarding of D, regarding of N, and regarding of A. Let us come to that. First, let us understand what is A. It is a first term. It is very simple. It is a first term in AP. So let us take minus of minus 2 by 3 and so on. Let me be the NAP. So which is the first term? This is the first term. Even it may start by 0 or a fraction or a negative number or a decimal, what may be the number it can assess. Hence, A may be any real number. It may be a rational, even it may be a irrational. Even A can be taken as, let us say, root 3, 2 root 3, 3 root 3. And A can be take the value of even irrational number also. So, A is the first number. It is very simple. First number in the arithmetic progression. It can take where the value of positive, negative as well as 0. It may be a rational or irrational number. So very simple. Regarding of D, let us consider regarding of D. I will give some example for that. What is D? Difference between any two consecutive terms or a fixed number which we are going to add in order to get the next succeeding numbers in AP. Alva? ಡಿ ಅನ್ನೋದೇನು? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ 4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಡಿ ತಾನೆ. 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂತು? 6 ಬಂತು. 6ಗೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10 ಬರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಹೇಗೆ? 10 ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ, 4ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, -4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು 10ನಲ್ಲಿ 4ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು 10ನಲ್ಲಿ -4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು -4 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 4 ಫ್ರಮ್ 10 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಆ್ಯಡ್ -4 ಟು ದ 10 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಡಿಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ -dನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ 10 ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? 6 ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು? ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? -4ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿರ್ಗಾ -4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ -4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ -2 ಬರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಓಕೆ -6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೊ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್, positive, negative, and including 0. D can take the value any positive number, any negative number. What about regarding of 0? We'll give another beautiful example here. Think over whether if these numbers form an AP. 3, 3, 3, 3, 3. Is it in AP? Of course, because according to the definition, the difference between any two consecutive terms is constant. That is 0, 0, 0, 0. You are adding 0 to the preceding number in order to get the succeeding number. Hence, these are also in A. ಹಾಗಾದರೆ D can be even 0. ಹಾಗಾದರೆ D can take the value 0, any positive number, any negative number. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 8 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಅರ್ಧ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, 8.5 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸೇರಿಸೋಣ, 9 ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸೇರಿಸೋಣ, 9.5 ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಹಿಯರ್? ಅರ್ಧ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 0.5 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಅನ್ನೋದೇನು? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೇ ಬಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾವು ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಈ 4 ಜನ ಏನು, ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಡ್ದಂತೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್
by that we can know about beautiful concepts or beautiful nature of that particular concept. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಿಮಗೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅನಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೀಗೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವೇನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಪುಟಾಣಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಟೀಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕತೆ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಅವನು ಆ ಕತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀತಾನೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೀತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಸಾಧಕೋಕಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರನೋ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ICSE ಆಗಿರ್ಬೋದು, CBSE ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ PUC ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ PUC ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ 10th ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ PUCಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಎನ್ ಮತ್ತು AN ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ, ಎ ಇಷ್ಟೇ, ಈಗ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಇಷ್ಟೇ, A and D ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. A and D ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ nth term of AP. Here where A and D are real numbers. It may be rational or irrational, positive, negative, even it may be zero. ಮರಿಬೇಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ಲು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎನ್ ಮತ್ತು AN ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಏನದು? ಇದೆಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ವೆದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ 108 is the term of the AP. ನೀವೇ ಬರೀ, ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು AP ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕು. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿ. ಮೊದಲೊಂಚೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ. 7 ಅದಕ್ಕೆ 4 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 11, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 15, ಸೊ ಆನ್. ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಚೆಕ್ ವೆದರ್ 108 ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ AP 3, 7, 11, 15. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ, ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವತಃ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾರು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು AP ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು AP, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, 3 ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. A is equals to 3. ವೆರಿ ನೈಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ 7 minus 3 ಆರ್ 11 minus 7 ಆರ್ 15 minus 4 ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4. ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4. ಈಗೇನು ಸರ್ ಮುಂದೆ ಕಥೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾರು ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಹೇಳಿ? ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ? AN ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ 108 is the term of this AP. Let us consider 108 is the term of given AP. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವನು ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನೇ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಇವನು ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅನ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಸಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ನೀವು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗಾಗ್ತೀವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಇವನನ್ನ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ನಿಯಮ ಇದು? ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ therefore AN is equals to 108 ಅಥವಾ let AN is equals to 108. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. Let us consider 108, the given term is the term of the given AP. ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ, AN ಅನ್ನೋದು 108 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. AN ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅವರಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ AN? AN is nothing but, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ, AN is equals to A plus N minus 1 into D ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ AN ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಬರೆಯೋಣ, ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ AN is equals to A plus N minus 1 into D. ಹಾಗಾದ್ರೆ AN ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬರ್ಕೋಣ, A plus N minus 1 into D ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ. A plus N minus 1 into D is equals to 108. ಒಂದು ಮಜಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ A ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 3 ಪ್ಲಸ್ N ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಇದು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಅದು 7ನೇ ನಂಬರ, 8ನೇ ನಂಬರ, 10ನೇ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ N ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. -1 D ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗೊತ್ತು ಸರ್, 4 is equals to 108 ಆಗ್ಬೋದಾ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಟು 4 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ x ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಇಂಟು x, 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3ನ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಸೊ N-1 ಇಂಟು 4 ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟು ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 108 ಪ್ಲಸ್ 3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ -3. ಈಗ ಬರೆಯೋಣ, ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ, ಹೇಳಿ. N-1 into 4 is equals to 108 minus 3, 105. ನೈಸ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, N-1 ಅನ್ನೋದು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಟು 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ 4x ನಲ್ಲಿ 4 ಗೊತ್ತು, x ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಟು ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ
n ಮೈನಸ್ 1 ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 4 ಇಂದ ಈ ಕಡೆನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ 4 1 ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. n ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 105 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. n ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 4 1s 4, 4 2s 8. ಇನ್ನು 2 ಉಳಿತು, 25 ಆಯಿತು. 4 6s 24. ಇನ್ನು 1 ಉಳಿತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ, 10 ಆಯಿತು. 4 2s 8. ಇನ್ನು 2 ಉಳಿತು, 20 ಆಯಿತು. n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 26.25 ಮೈನಸ್ 1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1. n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 26.1 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 27.25. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡೋಣ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬಂತು, 27.25 ಅಂತ ಬಂತು. ಈ 108 ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇದು 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇದು 2ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇದು 3ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇದು 4ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು 108 ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಟರ್ಮ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 108 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, 27.25ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, 1ನೇ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾವ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, 2ನೇ ಚೇರಲ್ಲಿ, 3ನೇ ಚೇರಲ್ಲಿ, 4ನೇ ಚೇರಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಯಾವ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 27.25ನೇ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ, ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ, 1ನೇ ನಂಬರ್, 2ನೇ ನಂಬರ್, ಅದು 3ನೇ ನಂಬರ್, 4ನೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. 1 2 3 4 5 ಅದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಬಂತು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಆರಿಂದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಯೇನೆ ಅಂದ್ರೆ -3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಯೇನೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 0ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಯೇನೆ, ಸ್ಥಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಥಾನನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಎನ್ನ, ಡಿನ ಏನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡು, ಎ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ನೋಡು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ನೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಾನು. ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಇವನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಡಿ ನಾನು ಇಲ್ದರೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆಯೋ, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯೋ, ನಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಮ್ಮ. ಡಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಇಡೀ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ದರೆ ಇದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಮೇ ಬಿ ರ್ಯಾಷನಲ್, ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, 0 ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಎನ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಎ ಎನ್ ನಾನೇನು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕಣಪ್ಪ, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಷನಲ್, ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳು, ಎನ್ ಅನ್ನೋನು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ತರ ನಾನಲ್ಲ, ಎ ತರನೂ ಅಲ್ಲ, ಡಿ ತರನೂ ಅಲ್ಲ, ಎ ಎನ್ ತರನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ, 100ನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು -7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 0ನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 4.3 ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು, ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಿ? ಏನ್ ಬಂತು? ಎನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್.
ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ಯೂಮ್ 108 is the term of the given AP. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ is not belongs to this family, is not obey the characteristic of this family, hence it is not a term of the family. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಎನ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಮಯ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ಪಾಠ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕದು. ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಷ್ಟೇ ಕಣೋ, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬರವಣಿಗೆನ ಉದ್ಧಾರ ಬರೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು, ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಆದೆ, ನಿನ್ನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಎಂಟೈರ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಏನೇನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವರು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳೋರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. MAD ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಒನ್. At least as that of his children. A teacher has to love his student at least of his children, own children. ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಸಿಗ್ಲಿಗಿಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಾನು ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟೂ ವಿದ್ಯೆನ ಅವನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಭಾಳ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಮಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಜೆಸ್ಟೇ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಏನು ತಗೋಬೇಡಿ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಆಗಿಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ ಏನಂತ, ಎನ್ ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ. ಹೆನ್ಸ್ 108 is not the term of this given AP. 108 is not the term of the given AP.
ಈಗ ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಂ, ಮೈನಸ್ ಇರೋ ತಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿನೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಹೇಳಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, -127. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ -127 ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎ ಪಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 18, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಣ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ? ಒಂದು 3 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಾ? ಇವಾಗ 3 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ. 15, ಆಮೇಲೆ 12, ಆಮೇಲೆ 9, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 6, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇನೋ? ನಾನೇ ಕಣೋ, ಯಾರು ಹೇಳು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 80. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳು? A2 ಮೈನಸ್ A1. ಮುಂದಿನ ಪದದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದ ಕಳಿಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ದ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಸೊ D ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A2 ಅಂದರೆ 15 ಮೈನಸ್ A1 ಅಂದರೆ 18. ಹೆನ್ಸ್ D ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -3. ಹೇಳಿ, 18 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 15 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ತೀರ್ಸಿದ್ರೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ. 18 ಗೋಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಡಿ. 15 ಗೋಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಗೋಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ -127 ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ an ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೊಸೆಸ್, ಒಬೇ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ an is equals to -127. ಹೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಂತನಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಏನಾರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? an is equals to -127 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. an is equals to, ಮಾತಾಡಿ, a plus n minus 1 into d. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. an is equals to, ನಾವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಹೇಳಿ? an is equals to -127. ಹಾಗಾದ್ರೆ an ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಬೇರೆ ತರನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆದು ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ತರನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ಬರೀರಿ. ನೋಡಿ, 2 ತರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ? an ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? an ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ. ನೋಡಿ, -127. an ಜಾಗದಲ್ಲಿ -127, a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಪ್ಲಸ್ n ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ, -1. ಅದರಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಇದು ನಂಬರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಹಳ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಜನ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ -3. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ದಯಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನ. ಡಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು? n-1ರಲ್ಲಿ 3ನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 18ಗೆ 18ಗೆ n-1ನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ 3ನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬರೀತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? n-1 ಇಂಟು -3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಇಂಟು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅದು ಇಂಟು n-1 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಡಿ. ಡಿ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೋತಿರೋ ಅದನ್ನು n-1ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. n-1 ಇಂಟು ಡಿ. ಅದರಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬರೀ. ಹಾಗೆ -3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, -127 ಪ್ಲಸ್ 18 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, -18 ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ರೀಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ತಗೋ ಫಸ್ಟು.
ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಲಾ ತಿರ್ಗಾ? ರಿಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬರ್ಕೋತಾ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -127. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರಿ -8, ಉಳಿದಿದ್ದು n - 1 ಇಂಟು -3. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಹೇಳಿ, 127 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ, 18 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಯ್ತು? -145 ಅಲ್ವಾ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n - 1 ಇಂಟು -3, ಜೋಪಾನ ಅದು, ಇಂಟು -3. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಥರ. 3x ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 3ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಇಂಟು ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -3. -145, ಈ ಕಡೆನೂ -3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆನೂ -3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು 1 ಆವರ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. -3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n - 1. ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. 3 1s are 3, 3 ಹೇಳಿ 4s are 12 ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು 2 ಉಳಿತು, 25 ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. 3 1s are 3, 3 4s are 12. ಇನ್ನು 2 ಉಳಿತು, 25 ಆಯಿತು. ಹೇಳಿ 3 8s are 24. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು 1 ಉಳಿತು, ಪಾಯಿಂಟ್ 10 ಆಯಿತು. 3 3s are 9, 3 3s are 9. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. n - 1. ಹಾಗಾದರೆ n - 1 is equals to 48.3. n is equals to 48.3 ಪ್ಲಸ್ -1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ, +1. ಸೊ n is equals to 49.3. ಆನ್ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. n is not a natural number or a positive integer. n ಅನ್ನೋದೇನು? ಪೊಸಿಷನ್. 49.3ನೇ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು 49 ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿ. ಯಾವ್ದಾರ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ 49 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
Here n is not a positive integer. Hence, the given term minus 127 is not the term of given AB. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಜನದ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರು 4 ಜನ? ಎ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್. ಎ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಡಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಾನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಎ ಎನ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್, ಅವನು ಎನ್ ಅಂತ, ಅವನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವನು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಥಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಮಗೆ ಅದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇನು, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಏನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಈಗ. ಎನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಅರೆ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ minus 127 is not the term of given AB. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀವು. ಮಗ್ಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3, 6, 9 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 3 × 30, ಆಮೇಲೆ 60, 120, 150 ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು 150 ಅನ್ನೋದು ಅದು ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಒಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದೇನು ಮಾಡಿರಲಿ ಮಾಡಿಲ್ದರೆ ಇರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೋಗೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇನು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಚೂರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅದೇ ಇವ್ರ ನೇಚರ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸು ನಿಧಾನ ಕಲಿಯೋಣ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನು ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. A10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ 2, 5, 8 ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನು. ಅದರಲ್ಲಿ A ಅನ್ನೋದು 2, D ಅನ್ನೋದು 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. A + n - 1 × D ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. A10 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A ಅಂದರೆ 2 + n ಅಂತಂದರೆ 10 - 1 T ಅಂದರೆ 3. ನಾನೇನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. A10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 + 9, 10 ಒಂದು ಹೋದರೆ 9 × 3. ಓಕೆ. A10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 + 20, 9 3 = 27. A10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 27 + 2 29. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ A10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 29, therefore A ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 29 / 10, A ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.9 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವನ್ನ A10 ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದು. ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು ಒಂದು ನಂಬರ್. ಈ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇದು 10A ಅಲ್ಲ. A10ಗೂ A10 ಅಂದರೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 10ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾನೆ ಹೊರತು ಇದು 10A ಅಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. 10A ಅಂದರೆ 10 × A. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ A ಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಚೂರು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂಥ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ A, D,
N and AN, the beautiful family of AP. Thank you so much. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಇವತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ